ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਈ ਘਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ। मौसम विज्ञानी माइकल कुस ने हफ्ते के अंत के बिजली डिगन से जोखम बढ़न की दी जानकारी। खुश्क हालातों के कारण जंगली अग स्पार्क होने की भी वधी चिंता। एयर कैनेडा का कोविड दौरान रद्द हुई उड़ानों की अदायगी वापस न करने का मामला। संयुक्त राष्ट्र के ट्रांसपोर्टेशन विभाग के $25.5 मिलियन का जुर्माना माफ करने की बेनती। खबर विस्तार के नाल। अहम खबर लिटन BC के कई वसनीक जंगली अग लगन तो बाद लापता ने, जिन्होंने ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ RCMP ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਿਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। जंगल की अग कारण लिटन के सारे पिंड नूं खाली करन लई मजबूर होना पिया। इत्थों के लोगों नूं अग दीआं लटां कारण छड्डण दे लई मजबूर किया गया ते आखिरकार पिंड का 90% कम्यूनिटी के घर ते इमारतां का हिस्सा तबाह हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया के इंटीरियर दे विच लिटन इलाके दे विच लगियां जंगली अग्गां कारण सैकड़े लोग बेकार हो गए ते वड्डी गिनती च स्थानक वसनीक लापता ने। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर माइक फर्नवर्थ ने फिलहाल इस गल की पुष्टि नहीं की कि किन्ने लोग हाले तक लभे नहीं है। फर्नवर्थ अनुसार बुधवार रात नूं घरां नूं तुरंत खाली करन दे हुक्मां कारण यह कहना मुश्किल है कि स्थानक लोगों ने बचा लई कित्थे-कित्थे पनाह लई है। बहुत सारे लोग अजे लापता ने। ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ RCMP ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। जारी की गई पोस्ट के विच उन्हां अपने रिश्तेदारां की पहचान दस के उन्हां बारे किसी नूं जानकारी होने की गल कहते हुए अपनी पोस्ट पाई। लिटन क्रीक जंगल की अग ने कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे नूं तबाह कर दिता है। नज़दीकी टेलस ते BC हाइड्रो स्टेशनों नूं काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस तो इलावा रेल ते राजमार्ग के बुनियादी ढांचे नूं भी प्रभावित किया गया है। फ्रेजर कैनियन ने MP ने फेसबुक पोस्ट के विच पुष्टि करदिआं कहा कि बहुत सारे पिंड अग दीआं लपटां दे नाल ढह गए ने। लिटन विच अग कारण मजबूर होए बहुत सारे लोगों ने गुआढ़ी भाईचारे जिवें कि मैरिड दे विच पनाह लई होई है। इस दुखांत ने पूरे ब्रिटिश कोलंबिया नूं लामबंद कर दिता है। बहुत सारे लोग उत्थों कड्ढे जाण वाले लोगों की मदद लई अगे आ रहे ने, जिन्हां विच बहुते तां अपना सब कुछ भी गवा चुके ने। लोग ते कारोबार भोजन ते सप्लाई की पेशकश कर रहे ने ते कुछ तां लोड़वंदां लई अपने घरां दे दरवाजे भी खोल चुके ने। निकोला वैली फूड बैंक की जनरल मैनेजर ने कहा है कि असीं एक भाईचारे की तरह, असीं एक कौम आ, असीं इकट्ठे होकर इस दे विचों लंघ रहे हां। कुछ लई इह मुश्किल हो सकता है, पर साडे दिल तुहाडे नाल ने। जिवें तुसीं इस दे विचों लंघ रहे हो, मदद बहुत ज़्यादा मिल रही है। हैरी लैली साबका BC विधायक सहायता देने वाले लोगों दे विच शामिल सन। उन्हां मैरिट दे विच एमरजेंसी निकासी केंद्र दे विच सहायता करन वालियां दे लई होर सुधार लिआंदे। उन्हां कहा कि मैरिट कम्यूनिटी ते मैं एक बहुत लंबा सफ़र असीं तय किया, लंबे समय तो नाल हाँ। ये असल विच एक चंगी तरह बुनिया हुई कम्यूनिटी है। हर कोई एक दूजे दे नेड़े है ते जरूरत पैण ते हर कोई एक दूजे की मदद लई अगे आ जाता है, खास करके इस तरह के समय दे विच। उन्हां कहा लिटन के भाईचारे का सड़ना एक दुखांत है। कुछ लोग तां मैरिट के एमरजेंसी सेंटर तो सिर्फ ये पुछण दे लई भेजे गए ने कि वो मदद किवें कर सकते हैं। फ्रेजर वैली सैर सपाटा समूह डोनेशन इकट्ठा करन दे लई लग्या होया है। मिशन टूरिज्म ते मैनेजर क्लेयर सेले ने कहा है कि आस करते हैं कि सारे भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। GoFundMe ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। RCMP ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਰੀਅਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਟਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। BC ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸਦਕਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 106 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਈਕਲ ਕੁਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ BC ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅੱਗ ਵਧਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਲੂਪਸ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਨੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅੱਗ ਲਗਭਗ 70 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29,000 ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈਆਂ। ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। BC ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਤੇ 46 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਧਾਰਿਤ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ $25.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਧਾਰਿਤ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ DOT ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
जवाब देना जारी रखा जाएगा, जो सारे लागू DOT ਅਤੇ CTA यानी कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नियमां ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिस नूं पार करना ही इंटरनेशनल पद्धर ते तुहानूं पक्के तौर दे उत्ते जिहड़ी ओह एंट्री करवाउंदा है। इस संबंधी जानकारी आ रही है कि IDP ते ब्रिटिश काउंसल ने ऐलान किया है कि ब्रिटिश काउंसल भारत विचला अपना IELTS का कारोबार IDP नूं वेचेगा ਅਤੇ इस दे नाल अंग्रेजी भाषा वाला ये टैसट होर भी सुखाला होने की संभावना जताई जा रही है। आओ देखते हैं एक रिपोर्ट ते समझण की कोशिश करते हैं कि नवां ऐलान आखिरकार की कह रहा है। IDP एक प्रमुख ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ IDP ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ 100% ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਨਕਦ ਮੁਕਤ ਤਰੀਕੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, IDP ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣਾ IELTS ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ IDP ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਤਰੀਮ CEO ਕੈਟ ਏਵਰਟ ਬਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IDPs ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਵਰਟ ਬਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ IDP ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ IELTS ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਕਦ ਮੁਕਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IELTS ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ IDP ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। IDP ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਬਰਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IELTS ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਰਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IELTS ਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ IELTS ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਨਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 2 ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ IELTS ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅੰਤਰੀਮ CEO ਕੈਟ ਏਵਰਟ ਬਿਗਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ IELTS ਨੂੰ ਸਿਰਫ IDP ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ IELTS ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ IDP ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ IELTS ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। IDP ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ UK ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ हर साल पूरे मुल्क वासियों के वलों ਵੱਖ-ਵੱਖ समागमों का आयोजन करके उत्साह के नाल मनाया जाता है, पर इस बार कोविड महामारी कारण समागम सादे ही रहे। इस तो इलावा सस्कैचुअन ते ब्रिटिश कोलंबिया दे विच रेजिडेंशियल स्कूलों के विचों मूलवासी बच्चों के पिंजर मिलन कारण भी मुल्क भर दे विच इस भाईचारे के लिए हाँ का नारा मारिया गया है। सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ अंटैरियो के वलों भी हर खास मौके पर राइड का आयोजन किया जाता है। कैनेडा डे नूं समर्पित राइड का आयोजन रैक्सडेल गुरु घर तो किया गया। इस मौके तमाम राइडर्स के वलों ऑरेंज पग्गां यानी संतरी रंग दी पग्गां बनिया गईयां ते इसे रंग दी टी-शर्ट्स पाईयां गईयां, जिस दा सीधा मैसेज मूलवासी भाईचारे दे नाल हमदर्दी प्रगटाउणा ते उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है वो बुलंद करना सी। मूलवासी भाईचारे दे नाल संबंधित एक मोटरसाइकिल क्लब भी इस राइड का कुछ समय लई हिस्सा बनिया। क्लब के तमाम मैंबरां ने जिथे कैनेडा डे दियां सब नूं वधाइयां दित्तियां, उत्थे मूलवासी भाईचारे नूं पिछले ते मौजूदा समय दे विच दरपेश तमाम समस्यावां ते चानना पाया ते इस दे हल की अपील भी सरकार अगे कीती। सिख मोटरसाइकिल क्लब के जोड़े सिख मोटरसाइकिल राइडर ने वो अपने रैक्सडेल गुरुद्वारा साहब बेबुड के उत्ते एकत्र होए हैं जी, क्योंकि कैनेडा डे अज जी तो कैनेडा डे के उत्ते सिख मोटरसाइकिल क्लब हमेशा की तरह अज भी राइड करन जा रही है। जिथे जिथे असी कैनेडा डे दी खुशियां में शामिल हो रहे हैं कैनेडियन फ्लैग ला के, उत्थे उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की जानकारी हैगी है कि इंडिजीनस बच्चों के जोड़े रिमेन्स मिले ने जी, और ये एक बड़ी वड्डी दुखदाई घटना सी कैनेडा के इतिहास के कि काला वरका हैगा, और इस तरह बच्चों को घरों तो चुक के पढ़ाई के बहाने डिसअपीयर कर देना ये बड़ी वड्डी एक दुखांतक घटना सी। और खास करके सिख भाईचारा इस घटना के दुख नूं बड़ी चंगी तरह महसूस करता हैगा। 1984 तो लैके हुण तक असी भी इहो जे दौर दे विचों लंघे हाँ। कल्ले अमृतसर जिले दे विचों जसवंत सिंह खालड़ा होना ने 25,000 अणपछातियां लाशां जिहड़ियां ने लोकां ते नशर कीतियां, जिन्हां दे माँ बाप सारी उम्र अपने बच्चों का मूँह देखण लई सहकदे रहे। असीं जदों उन्हां दे दर्द नूं महसूस करदे हां ते अज सानूं भी जिहड़े साडे इंडिजीनस भरा ने वो इस तरह का दर्द महसूस होंदे ने। सो इसे करके असीं अज दी कैनेडा डे दी राइड जिहड़ी आ वो इंडिजीनस बच्चों नूं समर्पित कर रहे हैं। इसे करके असीं उन्हां बच्चों का रंग जिहड़ा वो केसरी दस्तारां अते केसरी टी शर्टां पहन के असीं बेबुड गुरुद्वारा साहब तो राइड शुरू करन जा रहे हैं। अज नाजर सिंह साडे जिहड़े क्लब के वाइस प्रेजिडेंट हैगे आ, उन्हां दी बेटी दी मैरिज भी सीगी, असीं उहदे विच भी शामिल होना सी। ते इस तो बाद जी असीं जा रहे हैगे आ जी हैमिल्टन, जिथे साडे इंडिजीनस मोटरसाइकिल क्लब वाले भरा साडी वेट करदे आ। असीं उन्हां नाल हैमिल्टन दीयां सड़कां दे उत्ते राइड करांगे अते जिथे जिथे असीं कनेडा दीयां खुशियां में शामिल होवांगे उत्थे उत्थे उन्हां भरावां दे दुख विच भी शामिल होवांगे जी। उस तो बाद असीं लजीज शवरमा दे उत्ते जा रहे हैं। स्टोनी क्रीक दे विच लजीज शवरमा की जिहड़ी आ फ्रेंचाइज आ साहिब सिंह राणा होना ने सिख मोटरसाइकिल क्लब के बिहाव के उत्ते अज डायबिटीज़ कैनेडा नूं $10,000 डोनेट करना हैगा। सो असीं उन्हां दा उत्थे धन्नवाद भी करना। तो उस तो बाद जी नियागरा फॉल दीयां सड़कां दे उत्ते जिथे जिथे असीं कैनेडा डे मना रहे होवांगे उत्थे उत्थे ये राइड जिहड़ी आ बच्चों नूं समर्पित करके शामां नूं असीं वाया डाउनटाउन टोरंटो होंदे हुए आपो अपने घरां दे जाके समाप्ति करांगे जी इस राइड की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिद्दां हर साल की तरह कैनेडा डे ते अज भी सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ अंटेरियो राइड करन जा रही है। इस साल असी कुछ डिफरेंट किया बिकॉज असी प्राउड कैनेडियन हाँ, कैनेडा डे जरूर मना रहे हैं, पर नाल दी नाल जो इंडिजिनस कम्यूनिटी जो नेटिव
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਲੋਨਾ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਇਨਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰੰਜ ਪਾ ਕੇ ਰਿਮੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਔਰੰਜ ਟਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰੰਜ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਡਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਸਕੈਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ BC ਤੋਂ ਵੀ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ May 9th ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਾਊਂਡ May 9th, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਔਨ Wednesday, this past Wednesday. Yeah. So ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ we've just been informing the media and letting them know what's been happening, and this has been classified as a hate crime. And then Edmonton ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ incidents ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ minority communities ਨੂੰ attack ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਤੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਟੀ EPS ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ? ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਾਈਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਔਰਡਰ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਐਲਬਰਟਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ 587780 ਇੰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।